सत श्री अकाल एंड वेलकम टू सीजे सिद्धू शो। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि एवरी थर्सडे तुहानूं किसी ना किसी शख्सियत नाल रूबरू कराईदा आ ते तुहानूं कोई ना कोई वधिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी दी है, या पॉलिटिशियंस दे थ्रू, मैडिकल प्रोफैशनल्स दे थ्रू, या कम्यूनिटी एक्टिविस्ट दे थ्रू। जिस तरह तुहानूं पता है कि कोविड-19 का जिहड़ा मुद्दा है हले भी काफ़ी गर्म है। वैक्सीन की जिहड़ी स्थिति है, डिफरेंट वैक्सीनस है, उन्हां दे विच काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होया। जे आपां लेटैसट नंबर देखिए तो दुनिया दे विच 125 मिलियन पीपल जिहड़े केसिस है वो डायगनोस हो चुके हैं कोविड-19 पॉजिटिव, एंड 2.75 मिलियन डैथ्स वर्ल्ड वाइड मौतां जिहड़ियां हो चुकियां। अमेरिका के जिहड़े नंबर है 29 मिलियन प्लस पीपल डायगनोस्ड एंड ओवर 542,000 डैथ्स जिहड़ियां अमेरिका दे विच होईयां। अच्छा, जदों वैक्सीन की गल करिए कैनेडा दे विच अपने जिहड़े नंबर हैगे आ 952,000 केसिस एंड 22,790 डैथ्स। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच 94,000 तो उपर केसिस हो चुके हैं तो 1,446 डैथ्स हो चुकियां। जदों कि आपां वैक्सीन की गल करिए अमेरिका दे विच 133 मिलियन वैक्सीन लग चुके हैं, एंड मिस्टर बाइडन दे अज ही प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां दे कहना सी जदों मेरे 100 दिन होने हैं उहदे विच 200 मिलियन दा इन्हां ने टारगेट रखिया है कि 200 मिलियन पीपल वैक्सीनेटेड हो जाणगे। एंड कैनेडा दे विच जिहड़ा वैक्सीनेशन है 4.5 मिलियन पीपल। सो पापूलेशन वाइज वी हैव स्मॉलर पापूलेशन दैन अमेरिका। सो इस बारे गलबात करने लई वैक्सीन जिहड़े डिफरेंट आए है, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, इन्हां दे बारे जिहड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होया उहदे लई गलबात करने लई खास करके अमेरिका तो डॉक्टर अरुण सोफता जिहड़े कि डिप्लोमैट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मैडिसन एंड फैलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। डॉक्टर सोफता जिन्हां ने कि गौरमेंट मैडिकल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला तो यह MBBS की डिग्री की सी, तो इस तो अलावा यह एज ए मैडिकल डायरैक्टर प्राइम केयर फिजिशियन 2008 to 2017 तो हुण ये प्रेजेंटली मैडिकल डायरैक्टर ऑफ एडवेंटिस्ट हैल्थ हॉस्पिस दे विच कर रहे हैं। बाकी इन्हां दा वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे नाल भी काफ़ी तारुफ रहा है। सो वेलकम डॉक्टर अरुण सोफता। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर गेटिंग मी इन। शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ। हाँ जी, थैंक यू। सो अरुण, देयर इज़ ए काफ़ी कन्फ्यूजन जिहड़ा हैगा आ अपने कम्यूनिटी दे विच हैगा आ। अपना जिहड़ा प्रोग्राम है ये वर्ल्ड वाइड वाच किया जा रहा है ऑल ओवर कैनेडा, अमेरिका ऑन स्लिंग, एंड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सम अदर नेटवर्क एयरिंग दिस प्रोग्राम। सो जिहड़े वैक्सीन different vaccines आए हैं, and some of them are approved by FDA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. So इन्हां दे बारे दसो, इन्हां दा डिफरेंस की है ये जिहड़े वैक्सीन हैगे? अमेरिका दे विच ते ऑल ओवर वर्ल्ड दे विच इंक्लूडिंग कैनेडा जिहड़ियां मेन वैक्सीन्स होईयां अप्रूव वो हैगियां Pfizer, Moderna, एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन एंड जॉनसन। ये 4 वैक्सीन्स जिहड़ियां ये अप्रूव होईयां हैगियां ते बहुत अच्छा इन्हां दा रिस्पॉन्स चल रहा हैगा, एंड दे आर वंडरफुल वैक्सीन्स। तो एक चीज़ मैं दसना चाहना हैगा सीजे साहब कि ना राइट नाउ एक तां ये वायरस नवां हैगा ते वैक्सीन भी नवीं हैगी है। मैडिकल साइंस ਨੂੰ बहुत ही घट तजर्बा हैगा, सिर्फ 1 साल का तजर्बा हैगा, 1 ईयर। सो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਏ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਓ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ, ਇਬੋਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬੋਲਾ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 8 ਸਾਲ। ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਸਾਇੰਸ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਦ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ 21st century ਪ੍ਰੋਡਕਟ। I will try to explain ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦਨ ਏ ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟਰਾਜੈਂਕਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਭਰਵਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। I will be very happy to answer ਕਿ yes 1 in 1000 ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ ਆਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1000 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਹਾਉ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ WHO ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਯੈਸਟਰਡੇ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਕਿ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨੋ, ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ C ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਫ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ FDA ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਵਨਸ ਅਪਰੂਵਡ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਦੇ ਆਰ ਸੇਫ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 5% ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਨ ਜਨਰਲ 5% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਫੀਵਰ, ਮਸਲ ਪੇਨ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਨੋ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੜੀ ਸੇਫ। ਸੋ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਡਰਨਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਵਾਉਣਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ? No, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ। FDA ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਵਾ ਲਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ।
And that's good to know because I was reading CDC report and FDA report ਬਈ 70 ਤੋਂ 90% ਜਦੋਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ Yes. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਓ ਸਭ ਲਗਵਾ ਲਓ ਜੇ 80% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲਈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਆਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸੋਫਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸੋਫਤਾ ਫਰਮ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੈਲ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਲੂ ਤੇ ਨਾ we have been winner over the flu over the time ਫਲੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਫਲੂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਰੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ well that's why look at the deaths ਹੈ ਨਾ yeah look at you the over 500,000 in America and you know close 2.75 million people died worldwide Dr. Softa no I'm sure yeah absolutely yeah number is changing you know I have to keep my मेरा अपना कंप्यूटर हमेशा ऑन रखना पड़ता है every day ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ every day ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ CNN ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ CDC ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸੋ ਫਾਸਟ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ every day is changing and ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਬੋਇਲਸ ਡਾਊਨ ਟੂ they said again based on the data because ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਔਨ ਡਾਟਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਦਿਨ 21 ਐਂਡ 28 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ I don't know how they determined in Canada and in British Columbia ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 to 8 ਵੀਕ ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ AstraZeneca is the main I think in Canada right ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਮੋਡਰਨਾ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਨਲੀ AstraZeneca ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ is that right no we have Pfizer we have Moderna ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 phases ਬਣਾਈਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ CDC ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਂਡ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਏਜਿਸ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਯਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇਟਸ ਔਨ ਦਾ 4th ਨੰਬਰ ਦਿਸ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆਈ ਫਿਰ ਮੋਡਰਨਾ ਆਈ ਫਿਰ ਜੌਨਸਨ ਆਈ ਤੇ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇੰਟਰਪਟਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ USA ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਈਡਨ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਨਿਊ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਐਂਡ right. ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੀ EU ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਸੋ Yes, no, AstraZeneca ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 5 to 7 days ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ Sure. ਇਹ ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜੌਬ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, the more people get vaccinated, 70-80%, we can all breathe a little bit better. Yes. ਜਿਵੇਂ Dr. Fauci, the statement this morning in a briefing to a White House, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, one reporter asked him, he said, are we turning the corner? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ we are at the corner. Where we are going to be turning the corner remains to be seen. ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, that remain to be. He's a very cautious about making a point, and he's an authority on vaccination. He's the most knowledgeable guy. HIV ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Ebola and all that came, the guy was there and very knowledgeable. We're so proud that he's there for. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ whatever, are we turning the corner? Absolutely, but ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ go back to normal, and that's not right. Right now ਅਸੀਂ 4 weeks behind ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਤੋਂ। UK ਇਸ ਵੇਲੇ is bad, right? So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ UK ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। So we have to be very, very careful. We have to continue social distancing, mask and everything. Exactly, and in some countries, like you said, UK and Brazil, again, there is a big jump in the numbers, and certain parts of Canada, there is a big jump in the numbers. Because people did not follow. They saw the decline and then they opened, okay, come everybody to the swimming pool, right? So that's because of that. So this is what Dr. Fauci is telling ki please don't do that. ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। We are not out of the blues as of now. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਫॉर द ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨ is supposed to be 3 weeks to 4 weeks, and now in Canada they said about 4 months. Is that okay or is not okay? 6 to 8 weeks is what their site says, AstraZeneca di, because there is a shortage. So I think it's my opinion that some governments are so that there's no any panic, they are probably saying that. That's my opinion, Okay, but so let me clarify another thing then. Is the first vaccine have some immunity developed by the first vaccine? Okay, that's how it's called. Thank you for this question. First vaccine nu kehne apa primer. First vaccine is primer. And just remember how we paint our apa ghar apa kida paint karde hain apna. Yes. Pehla primer, right? Yes. So first vaccine is called primer and second vaccine is called booster. Okay. And that so primer ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, but booster ਦੇ ਨਾਲ real immunity ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। Okay, so now the another confusion in the communities, obviously, and ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਸਟ will last for years, 6 months, forever?
Do we as of have any data about that? on an average, because every ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, but I did read a lot. I read actually every day. As of now, you could say very easily 18 months to 24 months ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, otherwise unless ਕਿ ਉਹ variant ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 18 to 24 months. Okay, well that's good to know. And ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, can they still transmit COVID? Yes. Coronavirus? Yes, because COVID ਨਾ nasal cavity ਦੇ ਵਿੱਚ up to long time ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. So as of today, March 25th, and whatever is going in America, so on an average, there are people, they have the nasal reservoir. ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਰਾ, ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, 2 months from now ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. 2 months from now ਜਦੋਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਇੰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਿਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. Okay, well that's another good news. And so another question is, Dr. Softa, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, are they same? Same, absolutely same. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? No chemical difference, no dose difference, they're exactly the same. Okay. Now, my next question is about the variant. So, About what? Variant, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਕ UK 'ਚ B117, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ B1351, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ P1. So I can make it simple, yeah, because only mainly 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ unfortunately as of today ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ. So yeah. ਸੋ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੀ ਬਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? Yeah, thank you, very good question. ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 8, 8 ਤੋਂ 16. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, I'm sure they're understanding ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ well my friend Dr. ਚੀਮਾ call it ਕਰਤੂਤਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ. ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 6, 18 ਐਂਡ ਵਟਐਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਔਰ ਨੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਨ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਦ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਇਹ UK ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੇਰੀਐਂਟ? ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਨੋ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ,
ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ UC ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ is the existing vaccine is good enough or they need to modify and create something else? Very good question. Actually, the good news is कि as of now, जिन्नी भी थोड़ी बहुत वेरिएशन हुई है, existing vaccines are working very good. But I was listening to Dr. Fauci. He says that, you know, if this continues to have variant like this, we may have to do one more booster dose. ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। B, we may have to change the structure of the vaccine depending on the change in the structure of variant. But ਆ ਜਿਹੜਾ second point ਹੈ, it will take time. ਜਿਹੜਾ first point ਹੈਗਾ to give the booster, ਉਹਦੀ ਬੜੀ possibility ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ social distancing ਕੀਤੀ ਤੇ booster is a possibility very soon. ਓਕੇ, ਸੋ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ, ਲੈਟਸ ਸੀ we see a light end of the tunnel and end of the year maybe majority of the population ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ vaccinated ਹੋ ਗਈ and life turning back to normalcy if there is any, and ਉਸ time ਤੇ do you think we will need like a flu vaccine every year? It's going to stay for quite some time. You know, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ, but people will not die. ਹੁਣ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਮੂਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। You know, we give flu vaccine every year, we give pneumonia vaccine every 5 years. So it's there, but people will not be dying, but this is going to stay. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। It's going to be staying, but we will not be dying. Our life will be eventually be better. Yeah, for sure, because you know, I listen to everybody, I read a lot about it. Nobody knows कि 6 महीने लगेंगे कि साल लगेगा, but life has to be normal. We all will be fine. So my question is, will you think ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ? There is a possibility. Why not? We get flu vaccine every year. Why not? Okay, so that's a good answer. Thank you very much. And ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, there are so many questions. ਜਿਹੜੇ symptoms COVID-19 ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ variant ਹੈ, are they same symptoms? Oh yeah, they're symptoms same. You know, cough, pneumonia, same thing. Yeah, variant ਨਾਲ symptom ਨਹੀਂ change ਹੁੰਦਾ, variant ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ virulence ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, for us to fight with that goes up, because the variant ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ efforts ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, but symptoms will be same. Symptoms are not different. Okay, well that's good to know. And ਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ very similar, and you know, and ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ, some people feel like flu-like symptoms and they're perfectly fine. Other people struggled, and obviously, you know, in your profession, we lost a lot of people. Oh yes. So it's why is affecting different people differently. Like we've seen young people dying, we see older. I know you will talk about a pre-existing condition. Immunity, and sometimes it bothers healthy person differently than not healthy person. Yeah, but honestly, just like a flu can kill, a pneumonia can kill somebody, it all depends on how immune, how strong inside you are. You know, what are the comorbidities? You know, there are people, they have diabetes, coronary artery disease, hypertension, all sort of things.
So they are more likely to get complications compared to young people. Now, if you tell me that there was a young person who died, well, anything can happen, but at the same time, you don't know that that young-looking guy what he had in his body. I mean, he might be having something which he didn't know or you didn't know. Yeah, But and in general, ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਫਤਾ always conversation ਹੁੰਦੀ ਹੈ and that's a very interesting part of the conversation that ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ is very different and yes, ਆਪਾਂ regularly talk ਕਰਦੇ ਆ every week pretty much so ਕਈ people ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ and they are fine they live yeah, normal life and same thing with other addictions and some people die so soon so is it the absolutely. makeup of inside ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ हाँ जी, जेनेटिक स्ट्रक्चर हर इंसान दी डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर है उन्हें की जीन्स अपने पेरेंट्स तो लेते हैगे है एवरीबॉडी इज डिफरेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇਮ ਯੂ نو ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਫ ਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਹੈ ਪੱਥਰ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਯੂ نو ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਈ ਯੂ نو ਮੋਸਟਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 90 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ Yeah, so genetic plays a huge role, I think. And ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ ਤੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋ ਕਰੀ ਨੋ ਪਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ how you live a quality of life ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਸੀ no what are your opinion on that in moderation alcohol is good you know when you go out then you know that professor saab you know it ki oh to you know it can't be no matter how good your genes are it's not you know because ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੇ ਬਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਕਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ you know so alcohol may not be bad ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ alcohol ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ okay well that's good to know so Dr. Softa there is a $1,000,000 question is when we will see the light end of this dark tunnel honestly nobody knows but everybody who thinks right and who knows that we are day by day getting to that point reason being if you look at historically there have been pandemics much worse than this there it 1920 1820 and now 2020 so now we are much better prepared we have much more technology so we will be fine but nobody knows nobody has the right answer when will this happen but if people they cooperate they do social distancing they do the vaccine sooner we will get there sooner so Dr. Softa another question is as Mr. Biden said I was asking the same question he said maybe by America Day and that's July 4th he thinks and hopeful that you probably will be able to celebrate that and Canada Day is July 1st anyway so we're side by side I just thank you I have been watching Mr. Fauci and a couple of other very good scientists their YouTube videos and they're very good and I'm going to talk to you very good references that we can use
So he says if people cooperate and they adhere to the all the uh, you know precautions, there is a great possibility that by September, fall, by 2021 fall, September, October, we should have quite a bit of normal life. But honestly, nobody has the exact answer. Nobody has the crystal ball to tell us the date that, okay, on July 4th, we're going to be fine. Probably not, might take Another September. couple of months. Yeah, because like what happened in America recently, Texas state, they opened everything, and that's not right. That's not right. So, Dr. Softa, we have next 4 or 5 minutes left. One last question and then your final comments. Is there a possibility of this kind of outbreak happening again sooner or later, or what is your opinion? Yeah, I mean, again, I'm sorry to repeat that nobody has this kind of answer, this kind of answer to the questions. But these kind of things have been happening in the past, and they can always happen in the future too. Well, Dr. Softa, thank you for your time and your final comments to our viewers. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ is important, ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਵੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ 80% ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ 80% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਮਿਊਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਿਆਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ 15 20 25 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 500-700 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਆਫ ਯੈਸਟਰਡੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਸੈਡ। Well, thank you, Dr. Softa, for your time and your technical support there, Shara Singh. So, thank you very much. You are always, I call you, and ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ audience ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸੋਫਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ। He is a diplomat, American Board of Internal Medicine and fellow American College of Physician। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏ ਹੈ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ, ਐਸਟਰਾਜੈਂਕਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੈਂਟ ਸੇ ਇਨਫ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ said again, our health minister said again, keep the social distance, wash your hands, sanitize your place, stay in your bubble,
ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਹੈ $231 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ 575 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਫੋਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਟੇ ਸੇਫ, ਬੀ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।